अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़ी किताबिहिल करीम वैला मदियना अख़ाहुम शुऐबा क़ाल या कौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु वला तनकुसुल मिकियाल वल मीज़ान इन्नी अराकुम बिखैरिन व इन्नी अखाफु अलैकुम अज़ाब यौमिन मुहीत। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। अजीज़ दोस्तों, पंजाबी दौरा तर्जमा कुरान के हवाले नाल ये साडी 47वीं मजलिस है। मतलब यह है कि इस तो पहले 46 मजलिसां होईयां और इन्हां 46 मजलिसां दे विच असीं सूरा फातिहा तो लैके ते सूरा हूद दी आयत नंबर 83 तक पढ़िया। अज इस 47वीं मजलिस दे विच असीं आयत नंबर 84 यानी सूरा हूद दी आयत नंबर 84 जिहड़ी मैं हुणे पढ़ी सी इत्थों शुरू करन लगे हां। इस मकाम ते जेड़े रसूल का जिक्र हो रहा है वह है शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। क्योंकि पिछे चले आ रहा ना कि मुख्तलिफ रसूल अल्लाह ने भेजे और वो रसूलों ने आके दावत दी। ये जिन्हें भी रसूलों का जिक्र पिछे आया ये सब वो रसूल है। वो बेशक नूह अलैहिस्सलाम है, हूद अलैहिस्सलाम है, सालेह अलैहिस्सलाम है, या वो लूत अलैहिस्सलाम है, या शुएब अलैहिस्सलाम है। ये वो पैगंबर है जिन्होंने दुनिया दे विच जेड़ा ना वो अपने माशरे चों रिस्पांस नहीं मिलिया। रिस्पांस तो मुराद ये है कि उन्हां दे माशरे दे विचों कोई रीजनेबल तादाद या कोई माकूल जिन्हों असी कहने भी कोई 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 उन्हां दी कोई हैसियत होवे, कोई इस दर्जे दे बंदे, दर्जे तो मुराद है कि इन्नी कोई तादाद बंदियां दी मिली होवे। ठीक है ना। जाहिर है अगों बंदे अगों माशरे नाल टकराना है ना, ते माशरे नाल टकराउण वास्ते ओदी कोई रेशो तो होएगी ना। आखिर इंसान गौर फिक्र करदा कि भी ए कोई रेशो बनदी है नहीं बनदी। अल्लाह भी देखदा है, पैगंबरां नूं अल्लाह की तरफों भी वही आउंदी है, ते उन्हां दी ओ नहीं कोई भी बनी। चनाचे फिर अल्लाह ताला दी तरफों अजाब जिहड़ा ना वो आया। हुण चूंकि मक्के दे विच नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आखिरी 4 साल है मक्की दौर दे, वही तो बाद वही 40 साल की उम्र च नाज़िल हुई है ना, तो होनी शुरू हुई है। तो हिजरत तो पहले पहले जेड़े कोई 12-13 साल बनते हैं उन्हां दे विचों आखिरी साल है ना। तो हुण 8-9-10 साल मक्के वालियां दे नूं दावत भी दी जा चुकी है। हुण उन्हां नूं ये जेड़े इत्थे पैगंबरां दा तज़किरे आ रहे आ, ये उन्हां नूं मक्के वालियां नूं भी दस्सिया जा रहा भी अखीर सफाई हुंदी है तो अखीर फिर तुहाडी भी सफाई होनी है।
ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਸਫਾਈ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੈਲਾਬ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪ ਦੇ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਫੈਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਹਦੀਸ ਵਾਕਿਆ कि अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला ने कहा अल्लाह के रसूल तुहाडे तो वाल सफेद हो गए बिल्कुल ही यानी एकदम सफेद हो गए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शय्यबतनी हूद व अखवातिहा, हूद सूरा हूद और ये वर्गियां जड़ियां दूजियां सूरतां ना उन्होंने मैनू बुढ़ा कर दिता। यानी महसूस क्योंकि ये तो हुण अल्लाह की मर्जी है। पिछे भी आप पढ़ चुके हैं बार बार मक्के वाले कहते सी कदों अजाब आएगा, जवाब अल्लाह की तरफों आता सी कह दो अल्लाह अल्लाह जदों चाहेगा। मैं ये ना दसन आया ना मैनू इहदा पता, ये जदों अल्लाह चाहेगा उदों आएगा। इस वास्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुण तुसीं देखो कि जिहड़ा ना वो फरिश्ते आए आ लूत अलैहिस्सलाम को, ये पिछे असीं पढ़ चुके हैं। लूत अलैहिस्सलाम नूं पता ही कोई नहीं है, वो तो बाद च उन्होंने तारफ कराया सी फरिश्ते हाँ तो इस काम आए हैं। बहरहाल वो इस तरह जो ना वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं भी परेशानी हुई। तो आपने फरमाया शय्यबतनी हूद व अखवातिहा, मैनू हूद और ये वर्गियां सूद यूनस इस सूरतां ने इस मजमून दी सूरतां ने परेशान किया कि बई हुण ये अजाब आएगा। जाहिर बात है कि सब तो पहले तो इंसान है, फिर अपने ही अजीज़ो अकारब है, फिर अपना वतन है। वो जिदा इब्राहीम अलैहिस्सलाम हालांकि वो फरिश्ते लूत अलैहिस्सलाम की कौम ते अजाब वास्ते जा रहा सी ते उन्हां नाल बहस कर रहा सी इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी ना जाओ ना जाओ, इदा तो नहीं कह सकते भी ना जाओ अल्लाह ने घल्लिया, मतलब अल्लाह दे नाल मुकालमा होवे, अल्लाह दे अगे अर्ज की जाए कि बई हजे टाल दो, मौका दे दो ये बात। बहरहाल ये मक्के वालों भी वार्निंग सी ते बाकी जेड़े मुसलमान सी उन्होंने भी दस्या जा रहा सी कि हौसला रखो सफाई होएगी। बस हुण शोएब अलैहिस्सलाम दा जिहड़ा वाक़या ना इत्थों शुरू करन लगे आपां। बल्कि मैं इत्थे ही एक गल होर कह देवां शुरू करन तो पहला, और ये सफाई एक दफ़ा होनी है पूरी ज़मीन दी, अल्लाह दा दीन गालिब होना वा, ठीक है ना। बहरहाल क्योंकि सूरा तौबा च ये गल आ चुकी है कि ये सफाई उस तरह नहीं होनी जिवें अरब की सरजमीन च हुई सी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तो, यानी मुशरक और जिन्हों उन्हें शरीक बनाया सी सब दा वजूद खत्म हो गया। लेकिन सूरा तौबा दे विच ये जेड़े आखरीन है यानी गैर अरब सी, इन्हां वास्ते फिर अल्लाह ताला ने कहा सीगा कि ये जजिया देन यूतिल जिज़ियता अन यदिम वहुम सागिरून। फिर इन्हां नूं मारिया नहीं जाएगा, कढ़िया नहीं जाएगा, ये उस निज़ाम नूं कबूल कर लैन। बिल्कुल इदा ही जिद्दां असीं अमरीका जाके अमरीका के निज़ाम नूं कबूल कर लैंदे या बरतानिया जाके बरतानिया के निज़ाम नूं कबूल कर लैंदे, उत्थे दा कानून उत्थे दा आईन उहनूं मन के असीं उत्थे रहिंदे आ, ठीक, उत्थे दे टैक्स दिंदे आ, उत्थे दे हिसाब दे नाल जिंदगी गुजारते हैं। तो जिन्नी उन्होंने सानू आज़ादी दी है उन्हें असी आज़ाद हाँ, जिथे वो सानू मना कर दें उत्थे असी मना हो जाने। इस तरह इस्लाम का निज़ाम कायम होएगा तो उहदे विच जजिया देणगे। बाकी जिन्नी इस्लाम ने उन्होंने आज़ादी दी है वो आज़ादी उन्होंने वास्ते होगी है। तो बाकी जिदा एक हुकूमत दे विच टैक्स ये वो हुंदा वा, इस तरह एक जजिया जिहड़ा वो देणगे। बहरहाल फरमाया वाइला मदियन अखाहुम शोएब, अहले मदियन की तरफ असी भेजा उन्होंने भाई शोएब अलैहिस्सलाम नूं। काला या कौम इबुदुल्लाह,
ਤੇ ਸ਼ੋਏਬ अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਐ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਗੋ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ, ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਮਗਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਆ ਵਾ। ਅਦੁਆਓ ਹੁਵਲ ਇਬਾਦਾ, ਅਦੁਆਓ ਮੁਖਲ ਇਬਾਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਹਜ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਰੋਜ਼ੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਜ਼ਕ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਐਟੀਚਿਊਡ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਫਿਕਰ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਜਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਪੀਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਪੀਰ ਨਾਲ ਮਨਸੂਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੀਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਰਿਜ਼ਕ ਫਲਾਂ ਦਰਗਾਹ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਦੁਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅਸਲ ਨਿਚੋੜ ਹੈ। फरमाया काला या कौम इबुदुल्लाह, ऐ मेरी कौम दे लोगो अल्लाह ताला दी बंदगी करो, अल्लाह दी इबादत करो, अल्लाह कोलों मंगो। मालकुम मिन इलाहिन गैरो, कोई नहीं ओदे तो इलावा तुहानू देण वाला, कोई माबूद नहीं तुहाडा। वला तनकुसुल मिकियाल वल मीज़ान, और देखो पूरा रखा करो नाप नू ते तोल नू। अच्छा एक नोट कर लो जी, ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਬਲੀਗ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਜੋ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਉਹ ਬਰੇਲਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਤਬਲੀਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤਬਲੀਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਯਾਨੀ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰਦੇ ਉਹ ਜਮਾਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਮਾਤਾਂ, ਫਿਰਕੇ, ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਤਬਲੀਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਤਬਲੀਗ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮੱਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਤੰਗ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਲੀਗ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਉਹ ਤਬਲੀਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦਿਓਬੰਦੀ ਕਰਦੇ, ਬਰੇਲਵੀ ਕਰਦੇ, ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਤਬਲੀਗ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਇਨਕਲਾਬੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਲੀਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁਨਕਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦਾ ਇਨਹਿਸਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸ਼ਰਾ ਜਿਸ ਮੁਨਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਮੱਕਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਗਮੀ ਹੋਵੇ, ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਦਰਦ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਦੀ ਤਰਫ ਰਜੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਦੋ ਮਰੀਦਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਪੀਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ।
ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ, ਇਹ ਜੀ ਰੂਹਾਨੀ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਫਲਾਨਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਰੁਕਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲ ਅੱਖ ਚੱਕ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਮੌਲਾਨਾ ਅਕਰਮ ਮਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਯਾਨੀ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਪੀਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ, ਉਹ ਬਲਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪੀਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਹੈਸੀਅਤ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਨੇ ਇਹ ਹੈਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਿਰਕ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਬੁੱਤ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਅਸ਼ਹਦੁ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾਹ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਚੋਟ ਉਹਨਾਂ ਬੁੱਤਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਬੂਦਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਜਾਰਤ ਸੀ। ਉਹ ਸੂਰਾ ਕੁਰੈਸ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਲਈ ਇਲਾਫ ਕੁਰੈਸ਼ ਇਲਾਫ ਇਮਰਿਲਤ ਸ਼ਤਾਇ ਵਸਾਇਫ, ਫਲਿਆਬੁਦੂ ਰੱਬ ਹਾਜ਼ਲ ਬੈਤ ਅੱਲਾਜ਼ੀ ਅਤਅਮਹੁਮ ਮਿਨ ਜੂਅ व ਆਮਨਹੁਮ ਮਿਨ ਖੌਫ। ਬਗੈਰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਫੌਜ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਅਰਬ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ੀ ਖੁੱਲੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਇਹ ਸੱਟ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਔਰ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪੂਰੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਸੱਟ ਸੀਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਇਸਰਾਰ ਅਹਿਮਦ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹ ਅਲੈਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮਨਹਜ ਇਨਕਲਾਬ ਨਬਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਵਕਤ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਕਤ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਸ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ਗਿਰਦੀ ਹੈ। ਤੇਸਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਵੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤਬਲੀਗ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਛੇੜਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਬਲੀਗ, ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਤਬਲੀਗ, ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨੂੰ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਲੀਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਿਸ ਮੁਨਕਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਮਾਸ਼ਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਸ਼ੋਏਬ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ਼ਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਪ ਤੋਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਦਾੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਨੂਹ अलैहिस्सलाम ਤੋਂ ਬਚੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਖਰਾਬੀਆਂ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਹੂਦ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੂਦ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਨਾਲ ਬਚੇ ਅਜ਼ਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਖਰਾਬੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਲੇ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਕੌਮ ਬਣ ਗਏ। ਉਹੋ ਹੀ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਲੂਤ अलैहिस्सलाम, ਉਹ ਸ਼ੁਏਬ अलैहिस्सलाम ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਏਬ अलैहिस्सलाम ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੂਤ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁਏਬ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਪ ਤੋਲ 'ਚ ਕਮੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾਪ ਤੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕੌਮ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਜ਼ਰਾ, ਇੱਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਤਬਲੀਗ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਲਾਲ ਖਾਣ ਔਰ ਕੰਮ ਤੋਲਣ, ਨਾਪ ਤੋਲ, ਮਾਮਲਾਤ, ਮਾਸ਼ੀ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਤਬਲੀਗ ਹੀ ਮਾਸ਼ੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੈਗੰਬਰ ਲੂਤ अलैहिस्सलाम, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਤਬਲੀਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਸ਼ਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਮਾਸ਼ਰਤੀ ਖਰਾਬੀ,
ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਲਪੇਟ 'ਚ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਦਫ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਨਾ ਸ਼ੁਏਬ अलैहिस्सलाम ਨਾ लूत अलैहिस्सलाम, ਬਲਕਿ मूसा अलैहिस्सलाम ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੇ ਖੈਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਬਣਾ ਲਓ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਇਹ ਸੀ ਕਿ मूसा अलैहिस्सलाम ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਓ, ਤੇ लूत अलैहिस्सलाम ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਰਾਮਕਾਰੀਆਂ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਹਮ ਜਿਨਸ ਪਰਸਤੀ ਛੱਡੋ। ਔਰ ਸ਼ੁਏਬ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਸ਼ੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰਾਬੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੋ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਬਲੀਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਪਗੜੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਲੀਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਲੀਗ ਉਦੋਂ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸੂਦ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬਲੀਗ ਦਾ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਉਹ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਪੂਰਾ ਮਾਸ਼ਰਾ ਮੁਬਤਲਾ, ਸੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਬੇ ਮਿਨ ਅੱਲਾਹ व रसूल, ਔਰ ਨਬੀ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਾ ਜ਼ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਰ-ਰਿਬਾਉ 70 जुज़अन ऐसा यनकिरहु रजुलन उम्महु। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੁਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਐ ਅੱਲਾ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਦ ਨੂੰ ਚਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਿੱਲੇ ਲਾਉਣੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਉਣੇ ਸਹਿ ਰੋਜ਼ੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੱਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹਾਕਮੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਨਿਲ ਹੁਕਮ ਇਲਾ ਲਿਲਾ, ਅੱਲਾ ਅਹਕਮੁਲ ਹਾਕਿਮੀਨ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਅਹਕਮੁਲ ਹਾਕਿਮੀਨ ਦੀ ਹਾਕਮੀਅਤ ਮੁਹੰਮਦ ਔਰ ਰਸੂਲullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੇ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਮੱਕਾ ਨੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਕਮੀਅਤ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਅਹਕਮੁਲ ਹਾਕਿਮੀਨ ਦੀ ਹਾਕਮੀਅਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਹੈ ਤਬਲੀਗ, ਇਹ ਤਬਲੀਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਲੀਗ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੱਲ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜਾ। ਉਹ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾਪ ਤੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਇੰਨੀ ਅਰਾਕੁਮ ਬਖੈਰ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਰਾਮਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਮਾਲ ਜਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਮ ਖਾਈ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵੈਨੀ ਅਖਾਫ ਅਲੈਕੁਮ ਅਜ਼ਾਬ ਯੌਮ ਮੁਹੀਤ, ਔਰ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਅਜ਼ਾਬ, ਇੱਕ ਐਸੇ ਦਿਨ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਉਹ ਆ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਆ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆ ਨਾ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਯਾ ਕੌਮ ਔਫੁਲ ਮਿਕਿਆਲ ਵਲ ਮੀਜ਼ਾਨ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਗੋ ਉਸ ਅਜ਼ਾਬ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਸ ਅਜ਼ਾਬ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਜਦੇ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇੰਨੇ ਵਿਰਦ ਵਜ਼ੀਫੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਸ ਅਜ਼ਾਬ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਅਜ਼ਾਬਾ ਯੌਮਨ ਮੁਹੀਤ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਪ ਤੋਲ ਸਿੱਧਾ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਮਾਸ਼ੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਬਿਲਕਿਸਤ ਔਰ ਅਦਲ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਓ। ਅਦਲ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪੈਗੰਬਰ ਭੇਜੇ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਗੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਵਿਰਦ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹ ਉਸ ਜੱਦੋ ਜੋਹਦ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ। ਨਮਾਜ਼, ਰੋਜ਼ਾ, ਜ਼ਿਕਰ, ਅਜ਼ਕਾਰ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਲਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਸ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਦੀ ਸਰਬੁਲੰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾਤ ਕਰੋ, ਵਲਾ ਤਬਖਸੁ ਨਾਸ ਅਸ਼ਿਆਹੁਮ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੱਟ ਨਾ ਦਿਓ, ਘੱਟ ਨਾ ਤੋਲੋ। ਵਲਾ ਤਾਸਉ ਫਿਲ ਅਰਦ ਮੁਫਸਿਦੀਨ, ਔਰ ਦੇਖੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਸਾਦ ਨਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜ਼ਰਾ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਫਸਾਦ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਮਾਸ਼ੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਨੂੰ। ਲੂਤ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਫਸਾਦ ਸੀਗਾ, ਮਾਸ਼ਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ। ਸ਼ੁਏਬ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਸੀਗਾ ਮਾਸ਼ੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ। ਇਹ ਫਸਾਦ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਲੂਤ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਉੱਥੇ ਫਸਾਦ ਫਿਲ ਅਰਦ ਕੀ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਫਸਾਦ ਫਿਲ ਅਰਦ ਸੀਗਾ ਮਾਸ਼ਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ। ਲੂਤ अलैहिस्सलाम ਦੇ, ਸ਼ੁਏਬ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਫਸਾਦ ਫਿਲ ਅਰਦ ਹੈ ਮਾਸ਼ੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਦ ਫਿਲ ਅਰਦ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਆਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ। ਕਿ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੂਸਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਵੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਰਜ਼ਵਾनुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला ਨੂੰ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਈਰਾਨ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਈਰਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਨੀ ਅਰਬ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਕਈ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਨੱਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਚਲ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਰਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਰੂਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਈਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਡਾਕਾ ਡੁਕਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਇ ਖੋਹ ਪੱਟ ਕੇ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੜ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਰੇਗਿਸਤਾਨ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੜਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਲੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਹੋ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਦ ਬਿਨ ਅਬੀ ਵਕਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਆਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਭੇਜਿਆ ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਈਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੁਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ, ਕੋਈ ਫਿਰੌਨ ਬਣ ਕੇ, ਕੋਈ ਨਮਰੂਦ ਬਣ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈਏ ਜਿੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ, ਆਪਣੀ ਆਖਰਤ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਸੋਚ ਸਕਣ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਫਸਾਦ ਫਿਲ ਅਰਦ ਦਾ ਜ਼ਰਨ, ਉਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਨਾਪ ਤੋਲ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਫਸਾਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕਾਲੂ ਅਤਾਜਅਲੁ ਫੀਹਾ ਮਨ युफ़्सिदु ਫੀਹਾ, ਫਸਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਅੱਲਾ ਫਸਾਦ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵੱਲਾਹਿ ਲਾ ਯੁਹਿब्बुल ਫਸਾਦ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਸਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫਸਾਦ बढ़दा, फिर अल्लाह उन्होंने रोकदा। फरमाया वलौला दफ़उल्लाहि नासा बादहुम बिबाद लफसदातिल अर्द।
ਇਹ ਬੜੀ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ ਦੇ ਦੂਸਰਾ ਸਿਪਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਬਾਕੀਆਤੁल्लाह खैरुल लकुम, ਜਿਹੜੀ ਬਚਤ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਉਨੀ ਤੇ ਟਕਿਆ ਕਰੋ, ਇਨ ਕੁੰਤੁਮ ਮੋਮਿਨੀਨ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਨਿਰੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ, ਦਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਈਮਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਸ਼ੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਗੈਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹਾਕਮੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਗੂਤ ਹੈ, ਸ਼ਿਰਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਸ਼ਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਵਾਕਿਆ ਈਮਾਨ ਹੈਗਾ ਤਾਂ। ਵਮਾ ਅਨਾ ਅਲੈਕੁਮ ਬੇਹਫੀਜ਼, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਤੇ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਟਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾ, ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਫਸਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੋਕ ਲਵਾਂ, ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੈਗਾ। ਕਾਲੂ या शोएब, वो कहने लगे ए शोएब आ सलातों का, देखो शोएब साहब, शोएब अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ते हैं ना, कौम भी पढ़ती होनी है, यकीनन पढ़ती होगी, क्योंकि वरना तो नमाज की भी नाल अटैक कर दे ना। वो कहते आ कालू या शोएब ए शोएब आ सलातों का तामुरो का, क्या जेड़ी तू बड़ा नमाज दियां पाबंदियां करदा, बड़े जिक्र करदा है, ਇਹ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਨਤਰੋ ਕਮਾ ਯਾਬੁਦੁ ਆਬਾਉਨਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਨਫ ਆਲਾ ਫੀ ਅਮਵਾਲਿਨਾ ਮਾ ਨਸ਼ਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਿਲਾਵਟ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੰਮ ਨਾ ਤੋਲੋ, ਵੱਧ ਨਾ ਤੋਲੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲੱਗ ਪਈਏ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਆ ਸਲਾਤੋਂ ਕਾ, ਕਿਆ ਤੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਤਬਲੀਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਮਾਸ਼ਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਆਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਹਦੁ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾਹ व ਅਸ਼ਹਦੁ ਅੰਨਾ ਮੁਹੰਮਦਨ ਅਬਦੁਹੂ व ਰਸੂਲੁਹੂ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਇਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ਼ਰਾ ਉੱਭਰਦਾ ਸੀ। ਇਨਕਾ ਲਅੰਤਲ ਹਲੀਮੁਰ ਰਸ਼ੀਦ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਅਕੇਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਐ ਸ਼ੁਏਬ, ਇਸ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਬਾ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਮਾਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਲੱਭਦੇ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਲੱਭਦੇ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਤਸਬੀਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਚਿੱਲੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਦਾਵਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਤਬਲੀਗਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਮਗਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਦੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਛੇੜਦੇ। ਉਹ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦੇ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੋਲ ਬੋਲ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਜਿਹਨੇ ਮਾਸ਼ੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਕ ਕਰ, ਤਬਾਹ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਕਰ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਜਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੂਦਖੋਰ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦੁਆ 'ਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਕਾਲਾ ਯਾ ਕੌਮ, ਤੇ ਸ਼ੁਏਬ अलैहिस्सलाम ने कहा है मेरी कौम ਦੇ ਲੋਗੋ,
अराए तुम जरा गौर करो, इन कौन तो अला बय्यिनत मिन रब्बी, अगर मैं पहले ही अपने रब वालों जिहड़ा है फितरत फितरत दे उत्ते सी, फितरत सलीमा ते सी, बय्यिना एक दलील, पिछे भी पैगंबरां दे बारे च आपां पढ़िया, वरज़क़नी मिन्हु रिज़्क़न हसना, और अल्लाह ने मैनू रिज़्क भी अच्छा दे दिता, बगैर ही घट तोलिया, बगैर ही मिलावट कीतिया, बगैर ही झूठ बोलिया, रिज़्क भी दे दिता अल्लाह अल्लाह ताला ने। और इत्थे रिज़्क तो मुराद दो चीज़ां भी है, हदायत भी रिज़्क है, यानी यकीनन शोएब अलैहिस्सलाम खांदे पींदे भी तो है सी ना, क्या वो तो नहीं ये काम कर सकते ना। ते इत्थे जिहड़ी दूसरी चीज़ है ना, वो है हदायत, यानी मैनू अल्लाह ताला ने अच्छी रहनुमाई भी कर देती, मेरी तरफ अल्लाह ताला ने ये हदायत भी जड़ी ना नाजल कर देती। वमा उरीद अन उखालिफकुम इला मा अनहाकुम अनहो, और मैं हुण ये नहीं चाहता मैं ये तुहानू ते हटावां ते खुद उसे ही चीज़ दे उत्ते अमल करा, यानी मैं जिस चीज़ तो तुहानू रोक रहा मैं खुद ओदे मुखालफ चला, वो काम खुद ही करा जे तो तुहानू रोक रहा, ये मेरा कोई नहीं, मैं खुद मतलब की है, मैं खुद छोड़ना की हुंदा, पैगंबर तो उहदे च मुलव्वस ही नहीं हुंदे, मैं खुद नहीं करदा, अल्लाह मैनू रिज़्क दिंदा और अल्लाह ने मैनू हदायत भी दे दी है, तो तुसी भी छड्डो, अल्लाह तुहानू भी हदायत देगा, मेरे जरिए हदायत देगा, हदायत ते चलो। इन उरीद इल्लल इस्लाह मस्ततात, मैं ते अपनी इस्तिताअत के मुताबिक तुहाडी इसलाह करना चाहना कि तुसी इन्हां खराबियां चों निकल आओ। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह, और मेरी तौफीक अल्लाह दे सहारे ही है। अलैहि तवक्कल, तो मैं उसे ते भरोसा करदा, व इलैहि उनीब, और उसे ते मैं जेड़ा ना उसे दी तरफ रजू करदा। व या कौम ला यजरिमन्नकुम शिकाकी, और ऐ मेरी कौम दे लोगो, किते मेरी जिद, मेरी मुखालफत जेड़ी बन गई है इस दावत दी वजह तो तुहानू, ये किते तुहानू इथों तक ना ले जावे, आई युसीबाकुम, क्योंकि जिद बन जावे तो फिर भी बंदा सोचन तो हट जेड़ा ना किनारा कश हो जाता है, जिस बंदे नाल जिद हो गई है ओदी गल ते गौर फिक्र करना ही छड़ दिंदा। आई युसीबाकुम, कि तुहानू पहुंचे मिसला मा सहाबा कौमे नू, उदा दा अजाब जेड़ा कौमे नूह नू आया, औ कौमे हूद या कौमे हूद नू आया, औ कौमे साले या कौमे साले नू आया, वमा कौम लूतम मिनकुम, वमा कौम लूतम मिनकुम बेबाईद, और लूते कौमे लूत नू जो जो जिस सलूक का सामना करना पाया वो तुहाडे तो दूर भी नहीं हैगा। वस्तगफिरू रब्बकुम, लिहाजा उस तो बचन वास्ते अपने रब को इस्तगफार करो, सुम्मा तूबू इलैहि, और फिर ओदी जनाब से तौबा करो। इत्थे तौबा का की मतलब है, अपने माशी निज़ाम नू ठीक करो, ये तौबा नहीं है कि सिर्फ तौबा दी कवाली करो और काम वो नाप तो लुदा ही रखो, नहीं, तौबा ये है। इन रब्बी रहीम वदूद, और मेरा रब जड़ा वो रहम करने वाला भी है और मोहब्बत करने वाला भी है, माफ कर देने वाला भी है। कालू या शोएब, वो कहने लगे, है शोएब, मा नफका हो कसीरा मिम्मा तकूल, ऐ शोएब तेरियां बहुतियां गल्लां तां साडी समझ तो ही उपर है। अच्छा एडा वड्डा बिजनेस है छड़ दईए, खत्म कर लईए, तेरियां बहुत सारियां गल्लां जड़ियां ना वो तो साडी समझ तो बाला है। व इन्ना ला नरा कफीना ज़ईफा, हुण ज़ाहिर है जेदियां गल्लां समझ तो बाहर है, तकलीफ दिंदियां उस कौम नू परेशान कर दियां, तो ज़ाहिर बात है कि हुण वो कहंदे भी फिर ये क्योंकि बाज नहीं आ रहे, ये मुसलसल इहो ही गल्लां करी जा रहे आ, साडे खिलाफ जेड़े कोई कमज़ोर गरीब जेड़े आ, ज़ाहिर है किसी नू घट तोल के दिंदे ना, जिन्हां नू घट तोल मिलदा वो भी कोई कन खड़े करते हैं। तो उन्होंने क्या
ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਵਾਇਨਾ ਲਾ ਨਰਾਕ ਫੀਨਾ ਜ਼ਈਫਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਤੂੰ ਐਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇਰਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਤਲ ਕਰ ਦਈਏ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰ ਦਈਏ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਤੂੰ ਐਡਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਵਲੌਲਾ ਰਾਹਤੋ ਕਾ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਕਬੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਕਬੀਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਉਹ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮੰਨੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੰਨਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਾਂ ਉਸੇ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੰਨਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਸੀ। ਵਲੌਲਾ ਰਾਹਤੋ ਕਾ ਲਾ ਰਜਮਨਾਕਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਜਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਵਮਾ ਅੰਤਾ ਅਲੈਨਾ ਬੇਅਜ਼ੀਜ਼, ਔਰ ਤੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਗੜਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਾਲਾ ਯਾ ਕੌਮ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ੁਐਬ अलैहिस्सलाम ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਐ ਮੇਰੀ ਕੌਮ, ਅਰਾਹਤੀ ਆਜ਼ੂ ਅਲੈकुम ਮਿਨ ਅੱਲਾह, ਮੇਰਾ ਕਬੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਬੀਲੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਬੀਲਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਆ। ਵਤਖਜ਼ਤਮੂਹੂ ਵਰਾਕਮ ਜ਼ਹਰੀਆ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਯਾਨੀ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਅੱਗੇ, ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਤੇ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੱਕੇ ਦੇ ਮੁਸ਼ਰਕ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਲਕਿ ਬੈਤੁੱਲਾ ਜਦੋਂ ਬੈਤ ਦਿਆ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਵਤਖਜ਼ਤਮੂਹੂ ਵਰਾਕਮ ਜ਼ਹਰੀਆ ਇਨ ਰੱਬੀ ਬਿਮਾ ਤਾਮਲੂਨ ਮੁਹੀਤ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਅਹਾਤਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਵਯਾ ਕੌਮ ਅਮਲੂ ਅਲਾ ਮਕਾਨਤਿਕੁਮ, ਔਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਗੋ, ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੰਨੀ ਆਮਿਲ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਬਲੀਗ ਛੱਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਲੀਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਛੱਡਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਸੌਫ ਤਾਲਮੂਨ, ਔਰ ਜਲਦੀ ਨਤੀਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਨ ਯਾਤੀ ਹੈ ਅਜ਼ਾਬ ਯੁਖਜ਼ੀ, ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਸਵਾ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਵਾਹ ਮਨ ਹੋਵਾ ਕਾਜ਼ਿਬ, ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਵਾ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਹੋ, ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਝੂਠਾ ਜਾਂ ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਵਰ ਤਾਕੇ ਬੂ, ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਇਸੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਆਵੇ। ਇੰਨੀ ਮਾਕੁਮ ਰਕੀਬ, ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਫਿਰ ਬਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੱਲਾ ਵਾ। ਵਲਮਾ ਜਾ ਅਮਰੁਨਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਅਮਰ ਆ ਗਿਆ, ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਨਜੈਨਾ ਸ਼ੁਐਬਨ ਵਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਮਾਅਹੁ ਬਿਰਹਮਤ ਮਿੰਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਨੂਹ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬਚਾਏ ਸੀ, ਬਚਾ ਲੈ ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਨੂਹ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਵਅਖਜ਼ਤ الذین ظلموا الصیحہ, ਔਰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਆ ਲਿਆ ਇੱਕ ਕੜਕ ਨੇ। ਬਸ ਕੋਈ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਟਾਈਪ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਫਅਸਬਹੂ ਫੀ ਦਾਰਿਹਿਮ ਜਾਸਿਮੀਨ, ਤੇ ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆਗਾ, ਕੜਕ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੋਗੀ। ਉਹ ਪਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਮਰੇ ਹੋਏ। ਕੌਮ ਕਾ ਅੱਲਮ ਯਗਨਊ ਫੀਹਾ, ਕੱਲ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਐ ਲੂਤ, ਐ ਸ਼ੁਐਬ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਤੂੰ ਕੋਈ ਐਡਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀਰਾਨ ਸੀ ਬਸਤੀ,
ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਉਜ਼ੈਰ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਬਸਤੀ ਵੀਰਾਨ ਅੰਨਾ ਯੁਹਯੀ ਹਾਜ਼ਿਹਿ ਅੱਲਾਹੁ ਬਾਦਾ ਮੌਤਿਹਾ। ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਉੱਥੇ। ਅਲਾ ਬੁਅਦਲ ਮਦੀਨ, ਆਗਾਹ ਹੋ ਜਾਓ ਮਦੀਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਫਾਈ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਨ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਈ ਏਦਾਂ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸਨ 9 ਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਬਸ ਸ਼ਿਰਕ ਤੋਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਰਕਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਾਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਨਿਜ਼ਾਮ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਰਾ ਤੌਬਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮਾਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਐਡਾ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਹਾੜ ਡਿੱਗ ਪਏਗਾ। तो फरमाया कि अला बुअदल मदियन, आगाह हो जाओ एकदम मदियन वाले हटा दिते गए कमा बाइदत समूद, जिवें हटाए गए सी साफ किए गए सी समूद। वलकद अरसलना मूसा बिआयातिना व सुल्तान मुबीन, और बेशक असी मूसा नूं भी भेजा और अपनी आयात दे नाल और अपनी खुली आयात दे नाल और दलील दे नाल। इला फिरौन व मालाई, फिरौन और उहदे सरदारां वल। फतबाऊ अमरा फिरौन, पर वो जिहड़े सरदार सी उन्हां ने इत्तबा कीती फिरौन दे हुक्म दी, मूसा दी गल नहीं सुनी अलैहिस्सलाम। वमा अमर फिरौन बेरशीद, हालांकि फिरौन दा जिहड़ा हुक्म सीगा वो कोई दुरुस्त नहीं सीगा, यानी गलत रास पासे चले, सीधे पासे नहीं चले। यकदम कौमहू यौमल क़यामा, और क़यामत दे दिन वो अपने कौम दे अगे अगे होएगा, जिवें इत्थे अगे अगे सी ना वो अपने मनण वाले दे अगे अगे चलेगा। फऔरदहुमुन नार, ते उन्हां नूं जाके पहुंचावेगा अग तक, अगे चल के जहन्नम तक। वबिअसल विरदुल मौरूद, और बहुत बुरा ये मुकाम जिथे ये पहुंचण वाले पहुंचने आ, यानी जहन्नम बहुत बुरा मुकाम है जिथे फिरौन अपने और उहदे लश्कर वाले ये है ना पहुंचण वाले, ये पहुंचणगे। व उतबऊ फी हाज़िही लाना, और उन्हां दे उत्ते इस यानी दुनिया दे विच भी लानत मुसलत कर दी गई। व यौमल क़यामा, और क़यामत वाले दिन भी यानी क़यामत अगों भी लानत ही रहणगे। बेसर्रिफदुल मरफूद, और बहुत बुरा इनाम है जेड़ा इन्हां इनाम याफ्ता नूं लभेगा या लभ गया। यानी ये जेड़ा लानत वाला इनाम है ये जिन्हां नूं लभा उन्हां नूं बहुत बुरा इनाम लभा है। ज़ालिका मिन अंबाइल कुरान नकुस्सु अलैक, ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सब गैब दियां खबरां नहीं, सॉरी, ज़ालिका मिन अंबाइल कुरान नकुस्सु अलैक, ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बस्तियां दियां खबरां जड़ियां असीं तुहानूं सुणां। बस्ती दा मतलब हुंदा जिथे बसेरा वा, जिथे इंसान वसदे आ। एक है सिर्फ किस्सा कहानी नहीं, ये जींदियां जागदियां बस्तियां दियां गल्लां वां कि उन्हां ते अज़ाब आए। मिनहा कायमुन, उन्हां दे विचों कुछ हजे भी बस्तियां कायम आ। बस्तियां दे वाले तां मार दित्ते सी ना, वो बस्तियां दा वजूद कायम है। वह हसीद, कुछ मिट चुकियां, खत्म हो गईयां। वमा ज़लमनाहुम, ते ओ जेड़े इन्हां बस्तियां वालियां ते असी कोई जुल्म नहीं कीता सी। वलाकिन ज़लमु अनफुसहुम, उन्हां ने आप अपने आप ते जुल्म कीता जिवें मक्के वाले कर रहा है। फमा अगनत अनहुम आलिहतुहुम, ते फिर जिस वेले अल्लाह दा फैसला आया ते उन्हां दे कुछ काम नहीं आए। उन्हां दे माबूद वो जिन्हां नूं समझदे सी ना यह मुश्किल कुशा, वो कोई काम नहीं आए फिर उन्हां दे। अल्लाती
ਯਦ ਊਨਾ ਮਿਨ ਦੂਨਿல்லாਹਿ ਮਿਨ ਸ਼ੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਾਫਤ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲੰਮਾ ਜਾ ਅਮਰੋ ਨਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਹ ਅਮਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਏਦਾਂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਮਰ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੂਜਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹ ਮਾਬੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਆਏ। ਵਮਾ ਜ਼ਾਦੂਹੁਮ ਗੈਰਾ ਤਤਬੀਬ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਯਾਨੀ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਬੂਦਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪੀਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜਦੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬੁੱਤ ਸ਼ੁੱਤ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਾਏ ਸੀ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਰੀਕ ਤੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਨਾ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਖਰਤ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਇਦਾ ਬਜਾਏ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਵੀ ਉਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਕਜ਼ਾਲਿਕਾ ਅਖਜ਼ ਰੱਬੁਕਾ ਇਜ਼ਾ ਅਖਜ਼ਲ ਕੁਰਾ, ਔਰ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਫੜਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਸਤੀ ਨੂੰ ਫੜਦਾ। ਵਹੀ ਜ਼ਾਲਿਮਾ, ਅਲਬਤਾ ਉਹਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਸੀ ਬਸਤੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਫੜਦਾ। ਇਨ ਅਖਜ਼ਹੁ ਅਲੀਮੁਨ ਸ਼ਦੀਦ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਕੜ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਦਰਦਨਾਕ ਔਰ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ ਫੀ ਜ਼ਾਲਿਕ ਲਆਯਤ ਲਿਮਨ ਖਾਫ ਅਜ਼ਾਬ ਅਲ ਆਖਿਰਾ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਕਿਆਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰਤ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਵੇ। ਜ਼ਾਲਿਕਾ ਯੌਮ ਮਜਮੂਲ ਲਹੁ ਨਾਸ, ਉਹ ਆਖਰਤ ਦਾ ਦਿਨ ਉਹ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾ ਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਭ ਜਮਾ ਹੋ ਜਾਣੇ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ। ਵਜ਼ਾਲਿਕਾ ਯੌਮ ਮਸ਼ਹੂਦ, ਇਹ ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾ ਕਰਨਾ ਪੇਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਵਮਾ ਨੁਅਖਿਰੁਹੁਮ ਇਲਾ ਲਿਅਜਲ ਮਅਦੂਦਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਦਿਨ ਨੂੰ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਜਲ ਮਾਦੂਦਾ, ਇੱਕ ਵਕਤ ਹੈ ਮੁਕਰਰ, ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਵਕਤ ਕਦੋਂ ਦਾ? ਯੌਮ ਯਾਤੀ ਲਾ ਤੁਕੱਲਮੁ ਨਫਸੁਨ ਇਲਾ ਬਿਇਜ਼ਨੇ, ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਉਹਦੇ ਇਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਫਮਿਨਹੁਮ ਸ਼ਕੀਉਨ व ਸਈਦ, ਔਰ ਇਹ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਬਖਤ ਤੇ ਕੋਈ ਬਦਬਖਤ, ਬਸ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਖੁਸ਼ਬਖਤ ਬਦਬਖਤ। ਫਅਮਾ ਅਲਜ਼ੀਨ ਸ਼ਕੂ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਦਬਖਤ ਹੋਣਗੇ ਫਫਿ ਨਾਰ, ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਅੱਗ 'ਚ। ਲਹਮ ਫੀਹਾ ਜ਼ਫੀਰੁਮ व ਸ਼ਹੀਕ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ ਚੀਖਾਂ ਤੇ ਗਲੇ ਫਾੜਨਾ, ਚੀਖਾਂ ਚਲਾਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਤੰਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਕਲੀਫ ਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਖੈਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਚੀਖਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਬਾਤ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ ਮਾਰ ਤਾਂ। ਖਾਲਿਦੀਨਾ ਫੀਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਚੀਖਣਾ ਚਲਾਣਾ ਰਹੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਮਾ ਦਾਮਤ ਸਮਾਵਾਤ ਵਲ ਅਰਦ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਸਮਾਨ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਏਦਾਂ ਹੀ ਚੀਖਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾ ਰੱਬੁਕ, ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਚਾਹਵੇ, ਯਾਨੀ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ।
कि वो की करना चाहता। इन रब्बा का फ़आलुल लिमा युरीद, और तुहाडा रब जो करना चाहता ना वो कर लेंदा है, ਉਹਨੂੰ कोई रुकावट नहीं, वो हो जाता है। व अम्मा अवम अल्लाजीना सोएदू, और वो जेड़े खुशबख्त होणगे फफिल जन्नत खालिदीन फीहा मा दामत समावात वल अर्द, ते वो जन्नत विच रहणगे हमेशा ਜਦੋਂ तक आसमान और जमीन रहणगे, इला माशा रबुक, बाकी जो आ ਤੁਹਾਡਾ रब चाहे जे, है जिदा कहते बाकी फिर तेरे रब की मर्जी है। अतान गैर मजजूज, और ये अता जड़ी है एक कदी नहीं खत्म होने वाली, यानी जो कुछ अल्लाह ने उन्होंने इनामात देने हैं ना जन्नतियां नूं, वो कदी मुकण वाले नहीं, बल्कि जहन्नमियां दी सजावां भी मुकण वालियां नहीं। फला तकुफी मिरियत मिम्मा याबुदु हाउलाए, तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं क्या जा रहा है कि फला तकुफी मिरियत मिम्मा याबुदु हाउलाए, ते तुसी इस बारे च शक ना करो कि जिन्हां दी ए पूजा कर दिया, जिन्हां को ये दुआवां मंग दिया, जिन्हां नूं ये मुश्किल कशा बनाई बैठे आ ये मक्के वाले, कि ये जेड़े आ इन्हां नूं कुछ नहीं होना, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ शक ना होवे। मा याबुदून इल्ला कमा याबुदु आबाहुम मिन कबल, ये भी इदां ही लगे होए आ जिदा इन्हां दे पिछले आबाओ अजदाद प्यो दादे लगे हुए सी, उसे तरह ये लगे होए आ इसे रस्ते दे उत्ते। ते जो उन्हां नाल होई आ वो इन्हां नाल हो जाएगी फिर जे ना सुधरनगे। व इन्ना लमुवफ्फूहुम नसीबहुम गैर मनकूस, और बेशक असी इन्हां दा जिहड़ा हिस्सा ना वो देवांगे जो वो बगैर घट कीते होए, यानी जो जजा वा वो असी इन्हां नूं देवांगे जरूर, और कमी नहीं करांगे, पूरी देवांगे, पूरी सजा देवांगे। वलकद आतैना मूसल किताब फाख्तुलिफ़ फ़ी, और बेशक मूसा अलैहिस्सलाम नूं भी किताब दित्ती सी, ते मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिद्दां हुण ये तुहाडे नाल इख्तलाफ कर रहे आ, उन्हां दे नाल भी इख्तलाफ होया सीगा। ये दस्सिया जा रहा भी ये हुंदा रहा, ये असीं पिछे भी पढ़िया वा, ये मजमून जिहड़ा ना ये सूरा बकरा दे विच भी आया सीगा कि ਜਿਹੜਾ ना कान नास उम्मतम वाहिदा फबासल्लाहु नबीयीन मुबशरीन व मुंदरीन, और इसे तरह ये होर भी एक जगह ते आया, हुण मैनूं याद नहीं आ रहा कि किहड़ी जगह ते असीं ये पढ़िया वा कि बई ये इख्तलाफात दा मामला इसे तरह दा वा। ते ਜਿਹੜਾ ना ये क्योंकि इंसान की तखलीक ही इस असूल के उत्ते हुई है, लिहाजा ये इख्तलाफ होंदा रहेगा। मूसा अलैहिस्सलाम नाल भी होया, तो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहाडे नाल तुहाडी किताब च भी इख्तलाफ कर रहे आ, ते लिहाजा ज्यादा जिन्हों कहते ना बहुत ज्यादा परेशान हो जाना ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ नहीं। वलौला कलिमतुन सबकत मिन रब्बिका, अगर तुहाडे रब ने एक गल पहले ते तय ना कर लई हुंदी लकोजिया बैनहुम, ते एक किताब दे नाल जिन्हां ने इख्तलाफ कीता ना, ये तां एडे वड्डे मुजरम बन चुके आ कि इन्हां दा फैसला अल्लाह अज ही कर दिंदा। यानी किताब दे नाल इख्तलाफ एडा वड्डा जुर्म है कि अल्लाह ताला कहंदा है कि किताब दे नाल इख्तलाफ की है, यानी किताब तो एक रस्ता दस रही है, हुण चलन वाला दूसरे रस्ते ते चल रहा। जिद्दां असीं कहने आ कि आईना जिहड़ा शीशा जिहड़ा ਉਹਦੇ सामने असीं अगर जे अनजाने तो सानू की नज़र आउंदा, अपना आप कुरान दे सामने रख के देखो, बतौर फर्द भी, बतौर माशरा भी, और बतौर एक रियासत भी, क्योंकि मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक फर्द भी सी, और फिर आपने एक माशरा भी कायम किया, फिर आपने एक रियासत भी कायम की थी। लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। हुण किथे किथे इख्तलाफ है, किथे किथे तुसी मुख्तलिफ हो मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो, क्योंकि मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी ते कुरान के मुताबिक सी,
ਆਇਸ਼ਾ ਸਿੱਦੀਕਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਾਨਾ ਖੁਲੁਕੁਹੁ ਕੁਰਾਨ, ਉਹ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ। ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਇਖਤਲਾਫ ਨੂੰ ਦੁਰਸਤ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਆਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਖਤਲਾਫ ਆ ਜਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੋ, ਜਾਂ ਮਾਸ਼ੀ ਨਿਜ਼ਾਮ 'ਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੋ, ਜਾਂ ਮਾਸ਼ਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ 'ਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੋ, ਜਾਂ ਇਬਾਦਤ ਨਮਾਜ਼ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਰੋ ਇਸਲਾਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਾਬ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਨ नास उम्मतुम वाहिदा फबाअस अल्लाहु नबिय्यीन मुबश्शिरीन व मुंदिरीन। और फिर अगे जाके 12 आयत काफ़ी वड्डी है, मैनू हुण ਜ਼ਮਾਨੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਕਿਤਾਬ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਕਿਤਾਬ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਖਤਲਾਫ ਖਤਮ ਹੋਣ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਬਰੇਲਵੀ, ਦੇਵਬੰਦੀ, ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ, ਹਨਫੀ, ਸ਼ਾਫੀ, ਮਾਲਕੀ, ਇਹ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਅਸਲ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਬਣੇ ਹੀ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮਹਿਜ਼ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਨਫੀ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਾਫੀ ਹੋਣਾ, ਮਾਲਕੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਵੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ। ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਫਾ ਜਦਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਆਮੀਨ, ਹੌਲੀ ਆਮੀਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਹੌਲੀ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਸ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸਤੰਬਾਤ ਹੈ। तो फरमाया कि मतलब यह है भी एक किताब ही है ਜਿਹੜੀ इख्तलाफात खत्म करके एक उम्मत बनाउंदी है। ठीक है ना। पैगंबरां ने किताब के जरिए उम्मत बनाया, ये गल अल्लाह ताला कह रहा वा। और इसे तो अल्लाह ਨੂੰ इस गल का गुस्सा भी ज्यादा है कि ਜਿਹੜਾ किताब ਦੇ ਨਾਲ भी इख्तलाफ कर रहा, तो फिर ਉਹਦਾ तो फैसला, यानी इदा समझ लो कि किताब ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ इख्तलाफ कर लिया ना, ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਅੱਲਾ ਨਾਲ इख्तलाफ कर लिया, क्योंकि किताब ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ है ना। तो फिर अल्लाह ने की ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ। फिर अल्लाह ताला ने तो फिर जो अल्लाह ਦੇ ਇਰਾਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ इख्तलाफ कर ਰਿਹਾ। तो फरमाया इन्हों ने किताब नाल इख्तलाफ किया, यानी जिन्हों ने किया वो हकीकत उन्होंने दा कर लिया अल्लाह नाल इख्तलाफ। तो अल्लाह फैसला जो अल्लाह आखिरी जज सुप्रीम कोर्ट दे विच फैसला हो गया है, उथे वो तो आखिरी है, उदों अगे कितने जाना। लिहाजा अल्लाह अज ही सज़ा देवे, लेकिन अल्लाह कहता कि मैं एक गल पहले तय कर ली सी कि मैं सज़ा दुनिया च नहीं देनी। बस यह ही गल इन्हों जड़ा ना बचाई खड़ी है। व इन्नहुम लफी शक मिन्हु मुरीब। और बेशक ये इस बारे एक शक दे विच मुबतला हो गया, यानी इस कुरान के बारे ये शक दे विच मुबतला हो गया। मतलब यह कि कुरान कहता कि जे तुसी मेरे नाल इख्तलाफ करोगे तो फिर एक दिन तुहानू हिसाब देना पैना। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸਲਨ ਇਹ ਬਾਤ ਫਰਮਾਇਆ ਇਨਹੁਮ ਲਫੀ ਸ਼ੱਕ ਮਿਨਹੁ ਮੁਰੀਬ। ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। व इन कुल्लम्मा। और ये जिन्ने भी लोग आ, यानी ये दसिया जा रहा है अल्लाह ताला की तरफों, ये जिन्ने भी इस किस्म के लोग है, ला युवफियन्नहुम रब्बुका आमालहुम। ये तुहाडा रब जिहड़ा लाजमन उन्हां दे अमलों का उन्होंने बदला देगा, पूरा पूरा बदला लेगा। ला युवफियन्नहुम, लाजमन भरपूर बदला देगा। इन्नहु बिमा यामलूना खबीर। यानी देगा तो उस दिन ही, अज नहीं देंदा, लेकिन देगा जरूर। ये ना समझण वो इन्हां दे अमलों नूं वेख रहा है, लिहाजा उहदे हिसाब नाल देना बदला।
वस फस्तकिम कमा उमिरत। और यह गल आ रही है जी, नोट करो, बड़ी अहम। अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੂੰ कह रहा, ए नबी तुसी डटे रहो, साबित कदम रहो, जिदा असी तुहानू हुक्म दिता है। की करना वा? ये मक्के च नाजल हो रही है, सूरा हूद मक्के च नाजल हो रही है। की करना है? जोरदार तरीके नाल दावत जारी रखो, इनकलाबी दावत। इन्हां दे नजरियात, इन्हां दे ख्यालात, इन्हां दे गलत जेड़े तर्ज अमल आ, ओनू तुसी जेड़ा ना ओनू हलाओ इस इनकलाबी दावत दे जरिए। फस्तकिम कमा उमिरत, जिदा तुहानू हुक्म है, इत्थे डटे रहो। वमन ताब माक, और जेड़ा तायब होके ईमान लिया के तुहाडे नाल बन गया, वो भी डटिया रवे, पिछे नहीं हटना। जिदा कहंदे आ, तुसी जरा पिछे नहीं हटना। वला ततगऊ, और देखो तुहाडे कोलों सरकशी नहीं होनी चाहिए। नंबर एक तो यह है कि तुहाडे को कोई तुसी नाफरमानी नहीं करनी, और दूसरा यह कि अल्लाह कहंदा डटे रहो। ते हुण अगर तुसी भज जांदे हो, पिछे हट जांदे हो, चुप हो जांदे हो, मुश्किल कहंदे हो जी, मुश्किल है, नहीं हुंदा, ये तबलीग नहीं हुंदी, ये दावत नहीं हुंदी, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥਾਣੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਿਰੌਨ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰੌਨ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਦੇ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਲਦੇ ਸੀਗੇ। इन्नहु बिमा तामलूना बसीर, और बेशक वो तुसी जो कुछ करदे हो ना, ओनू अल्लाह ताला जड़ा वो देख रहा। मतलब की है कि उन्हां दे गंदे कम देख रहा, गंदे अमल देख रहा, तुहाडे चंगे देख रहा। उन्हां नू गंदे अमलों का ये बदला भरपूर देना, तो तुहानू तुहाडे चंगे अमलों का भरपूर बदला अल्लाह ताला जड़ा ना वो देवेगा। ये फरमाने के बाद कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी और आपके साथी भी जो भी आप पर ईमान लाए हैं वो डटे रहें। बाकी अल्लाह इनके अमाल को देख रहा है। तो अब जरा आगे देखें कि क्या अल्लाह ताला फरमा रहा है। यानी अगे अल्लाह ताला ये गल फरमा रहा है, ये कह रहा है, वला तरकनू इलल्लज़ीना ज़लमू, ए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ए मुसलमानों, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता ज़ाहिर है अल्लाह ताला दी हिफाजत च मासूम है, मुसलमानों नू कहा जा रहा है, वला तरकनू इलल्लज़ीना ज़लमू, तुसी जरा नहीं झुकना इन्हां जालमां वल। यानी ये जेड़े तुहाडी मतलब है कि इस दावत दी मुखालफत कर रहे आ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वास्ते भी यही गल है ना कही जा रही है कि जेड़े तुहाडी दावत दी मुखालफत कर रहे आ मक्के वाले, तुसी बिल्कुल इन्हां दी तरफ जेड़ा ना वो नहीं झुकना। या मतलब यह कि तुहाडी दावत दे विच नरमी नहीं आनी चाहिए। इन्हां दे सामने अपने वो पिछे सबर दा है ना पूरा जेड़ा ना वो इतमाद दे नाल अपने अपनी जेड़ी ना वो दावत दिंदे रहो। फतमस्सकुमुन नार, वरना तुसी खुद जेड़ा अग दे मुस्तहिक हो जाओगे। नार, फतमस्सकुमुन नार, अगर इन्हां दे नाल तुसी कोई कंप्रोमाइज करने की कोशिश की गई, कोई तुसी कंप्रोमाइज कर लिया, कोई लिहाज कर लिया, अगर इन्हां चीज़ों को असी गौर ना देखिए तो सानू तां हकीकत यह है कि मक्के दे विच तां फिर भी कोई मुसलमान लभदे होणगे। इत्थे कित्थों लभ के लियाईए? किहनां चों लभीए? अहले हदीसां चों लभीए, बरेलवियां चों लभीए, देवबंदियां चों लभीए, शियां चों लभीए, तबलीगी जमात चों लभीए, जमात इस्लामी चों लभीए, JUI चों लभीए,
तंजीम इस्लामी च लभी है, केड़ी जमात च लभ के लाई है भाई? नहीं लभदे। ठीक है ना, नहीं लभदे, हकीकत नहीं लभदे। बहरहाल फरमाया फातमसा को मुन्नार, वरना फिर वो अग जी उन्होंने जालमा वास्ते आ, तो तुसी भी जुल्म दे विच हिस्सेदार बन गए। शुरू च फरमा दिता ना कि ਜਿਹੜਾ ना वो बनी इसराइल का बड़ा जुर्म पहले सिपारे दे आखिर ते दसिया ना कि तमाने शहादा। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुहानू असी ये किबला दे दिता, अगर तुसी इस किबले तो ਜਿਹੜਾ ना वो दोबारा मतलब यह कि तुसी इस किबले नू इख्तियार नहीं करते, उस ही किबले की तरफ रुख करते हो, तो यह भी कितमाने शहादा। उत्थे जरा पढ़ के देख लो। फरमाया फातमस्सकुम अन्नार वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया, और फिर अल्लाह ताला दे हाँ तुहाडा कोई पुष्ट पनाही करने वाला मददगार वाला नहीं होएगा जो इस जुर्म च फड़ेगा अल्लाह कि तुसी उन्हां लोकां नू जिन्हां नू तुसी तबलीग करनी सी, जिन्हां दी तुसी इसलाह करनी सी, जिन्हां दे बारे तुहाडे उत्ते जिम्मेदारी आयद हुंदी सी, तुसी उन्हां नाल कंप्रोमाइज करके चल पे। सुम्मा ला तुनसरून, और फिर कोई तुहाडी मदद करने नहीं आएगा। व अकीमिस सलाता तारफ़ई नहार, और नमाज नू कायम रखो दिन दे किनारियां ते, मतलब सुबह शाम। व ज़ुलफ़ा मिनल लैल, और रात नू भी, रात दे एक हिस्से च भी। इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, बेशक ये नेकियां बुराइयां नू दूर कर दियां वा। ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन, ये नसीहत उन्हां वास्ते है जेड़े नसीहत लभदे फिरदे आ, जेड़े नसीहत मनण वाले आ, जेड़े खुद चाहते आ कि सानू सही गल समझ आ जाए। वसबिर, देखो फिर वसबिर, डटे रहो, फ़इन अल्लाह ला युज़ियु अजरल मुहसिनीन, और अल्लाह ताला जेड़ा वो ऐसे अच्छे लोगों का, जेड़ा ये मक्के दे हालात होण या शोएब अलैहिस्सलाम दे हालात जेड़े तुहानू सुनाए आ, इन्हां दे विच भी, इदां दे हालात दे विच भी डटिया रहिंदा है, अपनी दावत अपना मिशन ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਇਹ ਨੇਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜਰ ਕਦੀ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਲੌਲਾ ਕਾਨ ਮਿਨਲ ਕੁरून ਮਿਨ ਕਬਲਿਕੁਮ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨਸ਼ਿਸਤ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਫਲੌਲਾ ਕਾਨ ਮਿਨਲ ਕੁरून ਮਿਨ ਕਬਲਿਕੁਮ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ, ਮਸਲਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦਸੀਆਂ, ਕੌਮੇ ਨੂਹ, ਕੌਮੇ ਹੂਦ, ਕੌਮੇ ਸਾਲੇ, ਕੌਮੇ ਲੂਤ, ਕੌਮੇ ਸ਼ੁਏਬ, ਕੌਮੇ मूसा। जो कौमी मूसा की गल आती तो फिर वो फिरौन आता, क्योंकि फिरौन कोलों आज़ादी करवानी सी ना, तो वो इस एतबार दे नाल जिन्हां दी वल फिरौन वाल गए ना मूसा अलैहिस्सलाम, ते फरमाया कि क्यों नहीं होया, क्योंकि सब दा इंजाम तबाही है ना, सब तबाह होए, ते तबाह भी इसे तो होए कि इन्होंने पैगंबरां दी गल नहीं मनी है। फरमाया फलौला काना मिनल कुरून मिन कबलिकुम, क्यों नहीं होया तुहाडे तो पहले जिहड़ियां कौमां तबाह होईयां, उलू बकीयतिन, कि उन्हां दे विच कोई चंगे लोग उठदे, चंगे लोग उठदे, यनहौना अनिल फसाद फिल अर्द, जेड़े उठ के की करदे, यनहौना अनिल फसाद फिल अर्द। हुण तुसी देखो कि तालूत दे नाल कुछ बंदे उठे आ तो उन्होंने फसाद खत्म कर दिता। इसे तरह मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल कुछ बंदे उठे आ, उन्होंने फसाद खत्म कर दिता। लूत अलैहिस्सलाम नू बंदे नहीं लभे ते लूत अलैहिस्सलाम कह रहे आ वलो अन्न ली बिकुम कुव्वा, काश मेरे पास वो कुव्वत हुंदी,
ਉਹ ਆਵੀ ਲਾ ਰੁਕਨ ਸ਼ਦੀਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਯਾਨੀ ਦੋ ਰਸਤੇ ਆ। ਇੱਕ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਹਬੇ ਕਾਫ ਮਜਬੂਰ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਛੁਪੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਲੂਤ ਅਲੈਹ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਉੱਠਦੇ ਔਰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਫਸਾਦ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਉਸ ਫਸਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਹ ਕਰਦੇ। ਯਾਨੀ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਲਾ ਕਲੀਲਾ ਮਿਮਨ ਅਨਜੈਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸੀਗੇ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਲੂਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਲੂਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਅਰਬ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਇਲਾ ਕਲੀਲਾ ਮਿਮਨ ਅਨਜੈਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇ ਆ ਬਰਾਬਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਬੇ ਸਬਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਮਛਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਕੜਦੇ ਸੀ ਮਗਰ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਸਾਦ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ। ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ। ਅਨਜੈਨ ਅਲਜ਼ੀਨਾ ਯਨਹੂਨਾ ਅਨਿਸੂ, ਜਿਹੜੇ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਲਾ ਕਲੀਲਾ ਮਿਮਨ ਅਨਜੈਨਾ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੂੰਕਿ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਨੂਹ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਤੀ 'ਚ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਬਚਾਇਆ। ਵਤਬਾ ਲਜ਼ੀਨ ਜ਼ਲਮੂ ਮਾ ਉਤਰਫੂ ਫੀ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲ ਸੀਗਾ। ਯਾਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਾਲਮ ਉਹ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਹੱਕ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਫਾਦਾਤ ਸੀਗੇ, ਮਾਲਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਵੀ, ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦੀ ਵੀ, ਬਸ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿੰਬੜੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਵਕਾਨੂ ਮੁਜਰਮੀਨ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਮੁਜਰਮ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਅੰਜਾਮ ਉਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਥੋੜੇ ਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਆ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਨੂਹ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਜਾਂ ਹੂਦ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਦੇ ਚੰਦ ਸਾਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਜਿਹਾਦ ਫੀ ਸਬੀਲਿਲ੍ਲਾਹ। ਉਹ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਪਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤਬਾਹੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਤਬਾਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਉਹ ਲੋਕ, ਉਹ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲਊਲਾ ਕਾਨਾ ਮਿਨਲ ਕੁਰੂਨ ਮਿਨ ਕਬਲਿਕੁਮ ਉਲੂ ਬਕੀਅਤਨ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਯਨਹੂਨਾ ਅਨਿਲ ਫਸਾਦ ਫਿਲ ਅਰਦ, ਇਹ ਫਸਾਦ ਹੈ, ਮਾਸ਼ੀ ਫਸਾਦ, ਸਿਆਸੀ ਫਸਾਦ, ਮਾਸ਼ਰਤੀ ਫਸਾਦ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਕਾਇਦ ਦਾ ਫਸਾਦ, ਇਹ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਬਚਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਆਇੰਦਾ ਬਚਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਾਲਮ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਵਕਾਨੂ ਮੁਜਰਮੀਨ, ਉਹ ਮੁਜਰਮ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਵਮਾ ਕਾਨ ਰੱਬੁਕਾ ਯੁਹਲਿਕੁਲ ਕੁਰਾ ਬਿਜ਼ੁਲਮ,
ਔਰ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਸਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਹਲਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਹਲਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨੋਟ ਕਰੋ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਫਿਰ ਜ਼ੁਲਮ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। व अहलुहा मुस्लिहून व अहलुहा मुस्लिहून व अहलुहा मुस्लिमून, ਉਹਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਸਲਾਹਕਾਰ ਹੋਣ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸਲਾਹਕਾਰ ਇਸਲਾਹ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜ਼ਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਹਰ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਜ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਾਸ਼ਰਾ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਰੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਅਜ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਿਲ ਫਰਜ਼ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਬ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਢੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾਪ ਤੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਇਸਲਾਹਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਸ਼ਰਤੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਇਸਲਾਹਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੱਢੇਗਾ ਇਸਲਾਹਕਾਰ ਹੀ, ਬਸ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੋਨਾਂ ਸੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਈਏ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਵਲੋ ਸ਼ਾ ਰੱਬੁਕਾ ਲਜਅਲ ਨਾਸਾ ਉਮਤਨ ਵਾਹਿਦਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਉਹ ਆਇਤ ਆ ਗਈ ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ ਦੀ ਆਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਕਾਨ ਨਾਸ ਉਮਤਨ ਵਾਹਿਦਾ ਦੂਸਰੇ ਸਿਪਾਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਕਾਨ ਨਾਸ ਉਮਤਨ ਵਾਹਿਦਾ ਫਬਾਅਸੱਲਾਹੁ ਨਬੀyyੀਨ ਮੁਬਸ਼ਰੀਨ व मुंज़िरीन। ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਅਸੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਮਤ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਦੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਖਤਲਾਫ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੀ ਉਮਤ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਵਲੋ ਸ਼ਾ ਰੱਬੁਕਾ ਲਜਅਲ ਨਾਸ ਉਮਤਨ ਵਾਹਿਦਾ। ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਪੁਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਢਿੱਡ ਹੀ ਨਾ ਲਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸੂਦ ਦੇ 'ਚ ਮੁਲਵਸ ਹੋਣ ਦੀ, ਰਿਸ਼ਵਤ 'ਚ ਮੁਲਵਸ ਹੋਣ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਔਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਕਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਲੋ ਸ਼ਾ ਰੱਬੁਕਾ ਲਜਅਲ ਨਾਸ ਉਮਤਨ ਵਾਹਿਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਮਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਵਲਾ ਯਜ਼ਾਲੂਨ ਮੁਖਤਲਿਫੀਨ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਖਤਲਾਫ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਥੋੜੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ। ਇਲਾ ਮਰ ਰਹਿਮ ਰੱਬੁਕ, ਸਵਾਏ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰਹਿਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਇਸ ਇਖਤਲਾਫ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਸ ਇਖਤਲਾਫ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਔਰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵਲਿਜ਼ਾਲਿਕ ਖਲਕਹੁਮ, ਔਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਸੇ ਹੀ ਉਸੂਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛਾਂਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ
कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ मस्जिदां नहीं बनाइया, सिर्फ मस्जिदें नहीं आबाद कीते, सिर्फ असहाबे सुफा ही तैयार नहीं कीते। मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जदोजहद के नतीजे च एक माशरती, इस्लामी माशरती निज़ाम, इस्लामी माशी निज़ाम और इस्लामी सियासी निज़ाम, और जेदा मतलब उपर की सी सियासी निज़ाम का कि कोई भी खलीफा वा वो अल्लाह दे रसूल दे हुक्म तो बाहर नहीं हैगा, और कोई हुक्म, कोई कानून, कोई ज़ाब्ता अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात दे मुतसादम नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये है असल दे विच वो इसलाह। फरमाया फलजाल का खलकहुम, इसे इसे असूल ते इन्हां नूं पैदा किया गया। वतम्मत कलिमात रब्बे का, बाकी तेरे रब की गल पूरी होनी है कि अखीर तो इन्हां ने मिटना है। रसूल की मुखालफत, जदों रसूल की मुखालफत जिहड़े आउंदे उन्हां नूं मिटा ही दिता जाता, ते बाकी जिहड़े चंगे हुंदे उन्हां नूं बचा लिया जाता। लेकिन इत्थे दूसरी गल कही जा रही, वतम्मत कलिमात रब्बे का, और तेरे रब की गल जिहड़ी है ना इसे तरह ही पूरी हो गई, यानी इस उसूल की वजह तो पूरी हुई है ना कि बई इन्हां च चाहण ते इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा। इसे वजह तो यह गल पूरी हुई है कि लाम लाना जहन्नम मिनल जिन्नत वन्नास अजमाइन, कि मैं भर देंगा जहन्नम नूं जिन्नां ते इंसानां नाल। अगर ये उसूल ना हुंदा तो ज़ाहिर है तो सारे फिर एक ही उम्मत रहिंदे, तो फिर जहन्नम च कौन वाड़ जांदा। वकुल्लन नकुस्सु अलैका मिन अंबाइ रुसुल, ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हर गल असीं तुहानूं जिहड़ी सुना रहे हैं ये रसूलां दे वाकियात आ, क्योंकि मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रसूल है ना, तो रसूलां दे वाकियात आ। अच्छा, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਮਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਮਤੀਆਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਵੀ ਨਾਲ ਸੁਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਕਿ ਨੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਸ਼ੁਏਬ अलैहिस्सलातु सलाम ਦੇ ਤੇ ਕਿਦਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਨੂਹ अलैहिस्सलातु सलाम ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਸੀ। ਉਮਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਬਕ ਆ। फरमाया कुल्लन नकुस्सु अलैका मिन अंबाइ रुसुल, सब जड़ियां गल्लां तुहानूं दस रहे हैं रसूलों के वाकियात। वमा नुसब्बित बिही फवादक, और इस वास्ते आ कि असीं तुहाडे दिल नूं इन्हां वाकियात दे नाल, ये सच्चे वाकियात दे नाल तुहानूं साबित कदमी दईए, तुहाडे दिल नूं जमाओ दईए, तुहाडे दिल नूं हौसला दईए। ठीक है ना, ये कुरान ही दे नाल जुड़न नाल हौसला भी मिलेगा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੋਮਨੇ ਆਲੇ ਫਰੌਨ ਜਿੱਦਾਂ ਖੜੋਤਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਵਜਾ ਕਾਫੀ ਹਾਜ਼ਿਲ ਹਕ, ਔਰ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਕ ਆ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਦਮੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। व मौइज़तुम व ज़िक्रा लिल मोमिनीन, और ये नसीहत है, एक ही है, ये नसीहत है, ये याद दहानी है, जेड़े भी ईमान लियाना चाहते आ उन्हां वास्ते ये, या जेड़े ईमान लै उन्हां वास्ते भी है गया, ते जेड़े ईमान लियान उन्हां वास्ते बड़ा सबक है। वकुल लज़ीना ला युमिनूना अमलू अला मकानतिकुम, तो कह दो ये जेड़े लोग ईमान नहीं लियाउंदे इन्हां नूं कह दो अपनी जगह करो फिर जो करना, जे ईमान नहीं लिया तो फिर करते रहो जो करना। इन्ना आमिलून, असी अपना काम करांगे, असी तबलीग करांगे, असी ये इनकलाबी तबलीग छड्डण नहीं लगे, ये असी करनी करनी है। वंतज़िरू, बाकी ये है कि वेट करो। इन्ना मुंतज़िरून, असी भी वेट करते, क्योंकि फैसला अल्लाह दे हथ विच है। वलिल्लाहि गैबु समावात वल अर्द, और अल्लाह दे हाथ, अल्लाह ही जड़ा ना वो आसमाना और जमीना दी हर चीज दा जानन वाला है। यानी जेड़ा असी नहीं जानते वो साडे वास्ते गायब आ, ਉਹਦੇ वास्ते गायब नहीं। हर
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਸਮਾਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਫਸਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਛਲੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰਾ ਫਿਰਕਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਰੋਕਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਰੋਜ਼ੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। फरमाया व इलैहि युरजउल अम्रु कुल्लु, और वो बादशाह ऐसा वा जिहदी तरफ तमाम रिपोर्टिंग होंदी है। तमाम सल्तनत अल्लाह दी जिहड़ी सल्तनत है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਫਾਬੁਦੂ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਚ ਆ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਓ। वतवक्कल अलैह, और बस भरोसा ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੱਖੋ, ਇਤਮਾਦ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੱਖੋ। वमा रब्बुका बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਲਾਂ ਤੋਂ ਗਾਫਲ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਦੇ ਇਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਲ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਲ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਗੰਬਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਅਮਲ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਭਾਵਾਂ ਕੌਮ ਮੰਨੀ ਤੇ ਭਾਵਾਂ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਲ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਅੱਜ ਵੀ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਐਂਡ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਨਸ਼ਿਸਤ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਦੀ ਫਲਾਹ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। अकूल कौली हाज़ा वस्तगफिरहु ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।